പരിശുദ്ധനും സ്തുത്യർഹനും ബലവാനുമർദ്ദിതനുമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത വിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. സഹോദരരെ, നിങ്ങളിരുന്ന ശ്രദ്ധയോടെ കേൾവീൻ. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള വായന. കർത്താവേ, ആശ്രയിക്കണമേ. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെയും തോൽപ്പിച്ച് മടങ്ങി വന്ന അബ്രാമിനെ എതിരേൽക്കാൻ സോദോം രാജാവിന്റെ താഴ്വര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഷാവേ കാലങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നു. സാലേം രാജാവായ മെൽക്കിസദേക്ക് അപ്പോൾ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു. അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനായിരുന്നു അവൻ അബ്രാമിനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും നാഥനായ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാകടാക്ഷം നിന്റെ മേലുണ്ടാകട്ടെ. ശത്രുക്കളെ നിന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ച അത്യുന്നത ദൈവം അനുഗ്രഹീതൻ. അബ്രാം എല്ലാറ്റിന്റെയും ദശാംശം അവന് കൊടുത്തു. സുതരം പ്രോഹാക്യം
പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനാൽ നിങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളും ദുർബലരും ആവുകയും മറ്റനേകം പേർ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്രഹാമച്ച, അശോകച്ച, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, എൻ്റെ beloved children, how are you all this morning? I can see extra smile, extra joy in your face because today is a special day, right? Yeah, it's so nice to see you. Good to see you all in your
new dresses, you will look like prince or princesses. Do you agree? We feel so. We feel so in your new dress. Okay, so I might ask you some questions in between. Are you ready to answer? You're ready to answer? Good, good. So, can you imagine a day, maybe the most memorable and joyful day of your life? Yes, thank you. Could you say? Oh my God, thank you. You got the best answer. I expected something else, maybe a day of your birthday celebration, or maybe a day you went for a picnic with your parents. But I'm delighted to get that answer which I expected. What's your good name? Nia, thank you. Thank you so much for giving that answer. Of course, the best answer of the day. So, do you know who is known as the saint of the Eucharist? Saint of the Eucharist. So today is the day of the First Communion. You're receiving the Eucharist. Who is known as the saint of the Eucharist? Anybody can answer that? Who is our Pope? Who is our Pope right now? Yeah. Pope Francis, that's correct. So I can give you a clue. A Pope is known as the saint of the Eucharist. Anybody can answer? Can you? The saint of the Eucharist is Pope Francis? No. Pope Francis is not a saint. He might become a saint, I don't know. In God's will. But anyway, thanks for that answer. Pope Pius X. So you should remember it always, okay? Pope Pius X is known as the saint of the Eucharist. And once he was interviewed by someone, and the interviewer asked Pope, what is the most joyful or memorable day of your life? You know what he answered? The interviewer was asking, maybe the day I became a Pope could be the joyful day of my life. That was the answer they expected. He expected, but he said, the day of my first communion. The day of my first communion is the most memorable and joyful day of my life. I wish that should be the same with you all. Why? This is the day of first or solemn communion of in your life. I know for 4 of you, it is the day of solemn communion because you have received Lord at the day of baptism, and for 3, I understand, it will be the day of your first communion. So, Holy Communion, what does it mean? Holy Communion means you are entering into communion with Lord Jesus. It is a person-to-person relationship. Okay? You become Jesus' own. You become a member of Jesus. And Jesus becomes your own. You understand? It is that you are entering into a person-to-person relationship. And that's why this day becomes a memorable day. Maybe the most joyful day of your life. So will you remember this in your life? Okay. And I also thought today being the most joyful and memorable day, many will congratulate you and show or express their joy of this day by giving you gifts. Okay, you might be
felicitated with so many gifts on this day, but I should say that those are not the greatest gifts. This is not a day for you to receive gifts. Okay, you can receive it, that's fine, there's nothing wrong in it, but I should say this is the day you receive the greatest of all the gifts. The greatest of all the gifts means the gift given by the heaven. The gift given by God. And what's that? Can you answer? What's that? Yes. Oh, sorry. I will give you the chance. Yes. Very good answer. The Eucharist, the body and blood of Jesus, is the gift that comes from heaven. And that's the greatest of all the gifts we can receive in our life. Not anything else. No ornaments, no toys can replace that gift. Do you agree to that? Yeah, because by receiving the body and blood of Jesus in the Eucharist, as I said before, you are entering into a person-to-person relationship. You become Jesus' own, and Jesus becomes your own. And you will be carrying Jesus wherever you go. Okay? Once we receive Jesus, you will be carrying Jesus in your body and soul. And wherever you go, Jesus is with you, and you're supposed to give Jesus to others through your words and deeds, through your words and deeds, through words of love, compassion to others. Okay? That's how you can manifest the Lord in your life. So that's what all I thought to share with you today. This is a special day, memorable day, and it becomes a joyful day. Why? Because I always keep you become Jesus' own, Jesus becomes your own, and you're entering into a holy communion with the Lord. Why it is a holy communion? You have communion with me. You have communion with your parents, your friends, and everyone. This is a holy communion. Why? Because you are entering into communion with God, Lord Jesus. Okay? So keep these points always in your life and be grateful to the Lord for this great gift, which is unimaginable. Just like we eat food for our body, for our sustenance, we need a spiritual food, food that sustains our soul. Okay? Just like we need food for our body, we need a food for the sustenance of our soul, and that is Eucharist. So, be diligent in receiving Jesus in the Eucharist every time you come to the Holy Mass, to participate in the Holy Mass. And we will all praise your parents and everyone here will accompany you with our prayers in your new journey you begin today by receiving the Lord. We will be accompanying you. And may God be with you all. And can you repeat with me a simple prayer? It's a very simple prayer. Can you repeat with me? Lord Jesus, I love you. I trust in you. It's always good to make this prayer whenever you receive the Holy Communion. And may God bless you in your continued life as a child of God. You really become a child of God. Definitely you became a child of God on the day of baptism, but that experience is now much more nourished with the reception of Eucharist. മാതാപിതാക്കളെ, അതികുർബാനയുടെ ദിവസം തീർച്ചയായും ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായ രക്ഷകർത്തൃത്വത്തെക്കുറിച്ച്, റെസ്പോൺസിബിൾ പാരന്റ്ഹുഡിനെ കുറിച്ച് കൂടി ചിന്തിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബൈബിൾ വചനം ഈ
ഈശോ എപ്രകാരമാണ്, ബാലനായ ഈശോ എപ്രകാരമാണ് വളർന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ നൽകുന്ന സാക്ഷ്യമാണ്. അവൻ ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിലും വളർന്നത്. അതായത് യോസേഫും മറിയവും ഈശോയെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മകനാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വിജയിച്ചു എന്നാണ് ആ ഒരു വചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മകനായിരുന്നു ഈശോ എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അവനെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മകനാക്കി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ് ആ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുക? വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് ഒരു ക്രൈസ്തവ ഭവനം എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഭവനം എന്നാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള, ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ വസിക്കുന്ന ഭവനമാണ് ക്രൈസ്തവ ഭവനം എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ദൈവം ഒരിക്കൽ കൂടി മാമോദീസായ ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്നൊരിക്കൽ കൂടി അത് പുതുക്കുകയോ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തന്ന ഈ വലിയ മഹാദാനങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു, ഒരുപക്ഷെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ദൈവം മാതാപിതാക്കൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളോട് നിന്റെ മകനെയോ മകളെയോ നീ പഠിപ്പിച്ച് വലിയ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയോ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സുരക്ഷിതമായി സുഭിക്ഷമായി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിന്റെ മകനോ മകൾക്കോ വേണ്ടിയോ നിങ്ങൾ ഒരുക്കിയോ എന്ന് ദൈവം ചോദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ചോദ്യം, ഞാൻ നിനക്ക് ദാനമായി നൽകിയ മകനെ മകളെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മകനോ മകളോ ആക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നുവോ? ഇതാ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനാണ് പ്രഥമമായി മാതാപിതാക്കൾ ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവൻ ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിലും വളർന്നു വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശോയുടെ സമഗ്രമായ വളർച്ച, ഹോളിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത്, അത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൗദ്ധികമായ വളർച്ചയാണ്, ഇന്റലക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത്. പ്രായത്തിൽ വളർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശാരീരികമായ വളർച്ചയാണ്, ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത്. ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിയിൽ വളർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആധ്യാത്മികമായ വളർച്ചയാണ്, സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത്. മനുഷ്യരുടെ പ്രീതിയിൽ വളർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സാമൂഹികമായ വളർച്ചയാണ്, സോഷ്യൽ ഗ്രോത്ത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, ഈ തലങ്ങളെയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വളർച്ച ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ മകനോ മകളോ ഒക്കെയാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നതിന് അർത്ഥമാക്കുക. ഒരുപക്ഷെ ഇന്നിന്റെ ശാസ്ത്രവും സമ്പദ്ഘടനയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത്, ബൗദ്ധിക വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രൊഫഷൻ ഓറിയന്റഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയാം, അതിന് അമിതമായ പ്രാധാന്യം. മറുവശത്ത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരേണ്ട ആത്മീയമായ വളർച്ചയുടെ തലം പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞതായിട്ട് പോകും. ഏറ്റക്കുറച്ചുകൾ വരും. എല്ലാം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമഗ്രമായ വളർച്ചയാണ്. സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യരോട് കാരുണ്യപൂർവ്വവും സ്നേഹപൂർവ്വവും ഒക്കെ പെരുമാറാൻ ഈ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹികമായ വളർച്ച, അത് അനിവാര്യമാണ്. ദൈവത്തോട് എപ്പോഴും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന, ദൈവസ്നേഹത്തെ പ്രതി എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആത്മീയമായ വളർച്ച. ശാരീരികമായ വളർച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല. ബൗദ്ധികമായ വളർച്ചയുടെ കാലത്ത് ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കും. പലപ്പോഴും കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആധ്യാത്മികമായ വളർച്ചയുടെ തലങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായ വളർച്ച തലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വരുന്നത്. സമഗ്രമായ വളർച്ചയാണ് പൈതലിൽ നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ
യേശുവിൽ സംജാതമായ ഗൗരവപ്പെട്ട വളർച്ച അതാണ്. അപ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായ രക്ഷകർത്തൃത്വം, റെസ്പോൺസിബിൾ പാരന്റ്ഹുഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം അർത്ഥമാക്കുന്നത്, സുവിശേഷം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ സമഗ്രമായ വളർച്ചയാണ്. ഒരു ചെറു അനുഭവം കൂടി പങ്കുവച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഇടവകയോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ്, മേരി മൗണ്ട് പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ ചാപ്പയിൽ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പോകാറുണ്ട്. ഒരിക്കൽ 1ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മാമോദീസായെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നത്. സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവരുടെ സംശയങ്ങൾ അവർ പറയും, അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ മാമോദീസായുടെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഒന്നിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടേതുപോലെ താഴ്ന്ന ഉത്തരം കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സോ ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചു, ഫാദർ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ബാപ്റ്റിസം? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, യു ബിക്കം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ത്രൂ ദ സാക്രമെന്റ് ഓഫ് ബാപ്റ്റിസം. ഉടനെ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഫാദർ ഐ ആം നോട്ട് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. Just an answer from an innocent heart. I'm not a child of God. I asked, what happened? I'm not baptized. My parents did not take me to the church to baptize me, so I'm not a child of God. എനിക്ക് അതിശയവും ഒപ്പം സങ്കടവും തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കാൻ കൂടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ കുട്ടികളുടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം പേരൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ അധ്യാപകർ. വിശ്വാസം കൈമാറപ്പെടുന്നതും മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് മക്കളിലേക്ക്, മറ്റാരിൽ നിന്ന് വരാൻ. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നതിൽ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാനും പ്രത്യേകമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇവരെ ഇത്രമാത്രം അണിയിച്ചൊരുക്കി നാളുകളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ദിനത്തിന് വേണ്ടി അണിയിച്ചൊരുക്കി നിങ്ങൾ ഇവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ ഇന്നിവർ സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ ആത്മീയമായ അനുഭവം തുടർന്നും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ഇവരെ തുടർന്നും സഹായിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ദൈവം എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 7 പേർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവം എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. Amen.
Fill these children with your Spirit. May they grow up to the plenitude of Christian life. May they be strengthened not to forget you in prosperity and to seek you out in adversity. Bless them to bear strong witness to you in life, and then after death to find the bliss of eternal happiness, Father, Son, and Holy Spirit forever. Amen. Being filled with the Holy Spirit and confirmed in faith, do you desire to witness to Christ? Yes, I do. May God bless you. Dear brothers and sisters, the celebrant begins to sign these children with the plenitude of the grace of the Holy Spirit. In preparation, he now prays for himself. Stay devout and diligent. Let us pray in silence. Lord Almighty God, we thank you for the infinite mercy by which you sent the Holy Spirit upon the apostles and strengthened them. You showered the church with the gift of the Holy Spirit through the position of the hands by the apostles and their successors. Make them, O Lord, your humble servant, worthy to administer this gift to these children, Father, Son, and Holy Spirit forever. Amen. God our Father, you have granted us through baptism, new birth, membership in the mystical body of Christ, and title to eternal life. Sign these servants with the promised Spirit and give them the spirit of filiation that may call you Abba, Father. Empower them, being filled with divine Spirit through the imposition of hands, to live as brave soldiers, bearing witness to the gospel, and as loyal servants of the church. May they be filled with your Spirit's fruits of love, peace, happiness, patience, kindness, goodness, fidelity, meekness, and self-control. By your grace, may they be blessed to live a life and fight your praise, honor,
and worship to you, to your beloved Son, and to the Holy Spirit, now, always, and forever. Jacob, having been baptized, is now perfected and confirmed. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, with the life-giving sign and the fullness of grace of the Holy Spirit that he has received, the new life he has begun, and the armor of justice is wearing, save him from the enemies of harm. May he be blessed to exude the divine fragrance of Christ in his life. Amen. Elisha, having been baptized, is now perfected and confirmed. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, may the life-giving sign and the fullness of grace of the Holy Spirit that she has received, the new life from the enemies of harm, may she be blessed to exude the divine fragrance of Christ. Lord God, may the life he has begun and the armor of justice is wearing, the fragrance of Christ in his life. Amen.
ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കട്ടെ. അങ്ങേക്കും ഞങ്ങൾക്കും ലോകം
അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീരങ്ങളാകുന്നു ദൈവരഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകരാകുവാൻ ഇടയവരും ഭാഗ്യങ്ങളുമായ യോഗ്യരാക്കി അങ്ങ് നൽകിയ സ്നേഹത്തോടും കുറച്ച് വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ പരിക്രമം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാവണം അങ്ങയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. സമാധാന സമൃദ്ധമാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും. കരങ്ങൾ താഴ്ത്തി വിചാരത്തിലേക്ക് വളർത്തി നിശബ്ദരായ ഏകങ്ങളുടെ ഓരോ ഭക്തിയോടുകൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സമാധാനങ്ങളുടെ
നാമത്തിൽ വിളിച്ചുകൂടി നിങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ സ്മാരകമായ രഹസ്യം തിരുസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നു. താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധനായ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. അപ്രകാരം തന്റെ കാഴ്ചയുമെടുത്ത് കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ എന്റെ രക്തമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ. ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടുമ്പോൾ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. കർത്താവേ, നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഇത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ ദൈവിക ജീവനെ ഞങ്ങളെ പങ്കുവെക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും അത് പരിശോധനകളെ സംഭരിക്കുകയും ദുരാജകളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദികളെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രകാശം നൽകി ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജിതരാക്കി ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതിയെ നിന്റെ സമൃദ്ധമായ ഗ്രഹത്താൽ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സാർവത്രിക സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ പിതാവും പുരോഹിതാധ്യക്ഷനുമായ മാർ ജോൺ മെത്രാനും പുരോഹിതന്മാർ, സംസ്ഥാനമാർ, സമർപ്പിതർ, പരമായ പ്രേക്ഷിതർ, ഭരണകർത്താക്കൾ, മേലധികാരികൾ എന്നിവർക്കും വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ മുഴുവന് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സ്ത്രീമാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും മതങ്ങളുടെയും ബഹുമാനത്തിന് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രീതിജനകമായ പ്രവർത്തിച്ച നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ രണ്ടാമന്മാർക്കും വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. ക്ലേശിതരും ദുഃഖിതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളുമായ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ പോയ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അങ്ങയുടെ കാറ്റിന്റെ വ്യത്യാസവും കാത്തിരിക്കുന്ന ജനത്തിനും അനുകുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും അവരുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങൾക്കും അയോഗ്യരാജ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർമ്മലവും വിശുദ്ധവുമായ ബലിപീഠത്തിന്റെ അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനായ ഈശോമിശിഹായെ അയച്ചത് പ്രവാസികളെല്ലാവരും അറിയട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ നേർമലയും വിശുദ്ധിയും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാവരും
സൈന്യങ്ങളുടെ ചിരമായി സംശയമായിട്ട് പീഡാനുഭവത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും മകനെയും ഭരണത്തിനകവും സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ. ഇതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇതിന്റെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ മഹനീയവും വിസ്മയാവഹവുമായ രക്ഷാപദ്ധതിയെ കുറിച്ച് രക്തത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കൊത്ത വിധം എന്നോട് ദൈവം ഗ്രഹിക്കണമേ. എങ്കിലും സുഗ്രഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. നാഥനായ നിനക്ക് ആരാധനയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സജീവവും ജീവദായകവുമായ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു. പാവമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തോട് കൃപയും പാപമോചനവും യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം. കലഹങ്ങൾ പിടിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കാം. വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധനാൽ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. ഈ യോസഫോട് വാക്യത്തോടുകൂടെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാം. കർത്താവേ, ഇവ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളുടെ ഉയർപ്പിനും
കർത്താവായ ദൈവമേ, കാരുണ്യപൂർവ്വം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസ്തുതവും ദുഷ്കരങ്ങളുമായി വ്യാപിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാം അപേക്ഷിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾക്ക് സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്നോടൊന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ നമ്മളെല്ലാവരിലും സമ്പൂർണ്ണമാകട്ടെ. സഹോദരനെ, സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവപുത്രന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കാനും അവിടുത്തെ രക്തം പാനം ചെയ്യാനും തിരുസഭ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുന്നു. സഹകാർമ്മികരിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തെ പ്രമാണിച്ച് അവരുടെ മുഖശത്തോടെ കടന്നുപോകാതിരിക്കാൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേ പ്രകാരം സഹകാർമ്മികരിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കുന്നു. മാമോദീസ സ്വീകരിക്കുകയും ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാൻ സംസാരിച്ച് ഒരുങ്ങിയവരുമായുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാവൂ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ.
ശേഷിക്കായി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച ശരീരവും ഞങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷാധികരമായ കടങ്ങളുടെ പ്രതിയും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിന്റെ സന്നിധിയെ സന്തുഷ്ടിക്കുന്നതാകട്ടെ. സർവ്വത്തിന്റെയും നാഥ ഐക്യം. Some great
please kneel down. Please kneel down. Please record the Dear Jesus, I believe that you are present within my heart. You said, "This is my body and my." You love me and I want to be with me. From my heart, I thank you. My life, my family, my health, and my practice. Me more grateful still. I ask for still more. Protect my to those I love. Grant me this special favor. Watch over me and make me good and happy. Jesus, Holy Communion. Remain with me, dear Jesus, today and always. Never leave me and be with me at the hour of my death. Now, the eyes are with. Good afternoon, everyone. Today is a very we have just received our first Holy Communion. After 6 months of attending catechism, we want to take this moment to thank all the wonderful people, parish priest, Father Ashok Thomas, for guiding us through this entire journey. Your constant Jerry Velamkanal, the assistant vicar. Thank you for leading us through just a beautiful and meaningful Mass. Your prayers and blessings have made this day so sacred for us. We also want to express our heartfelt thanks to the Church Secretary, Sijin Uncle, the trustees of our church, Thomas Uncle, Siji Uncle and Shijo Uncle. You have always worked hard behind the scenes, making sure that everything in our parish runs smoothly, and today is no exception. A big thank you to Asha Auntie for the stunning church decorations and the beautiful flower arrangements. You have made our church look so bright and festive today, making this occasion even more special. We are also deeply grateful to our catechism teachers, Sheila Miss, Anu Miss and Remya Miss, for teaching and preparing us for this important sacrament. Your patience, guidance and love for us have helped us understand the meaning of Holy Communion and have drawn us closer to Jesus. To the amazing choir team, your beautiful singing truly lifted our hearts and souls during the Mass. Thank you for leading us with worship with such devotion and making the celebration even more joyful. We also want to thank Sibi Uncle, our sacristan, and the altar boys for taking care of all the details and ensuring everything was perfectly organized for today. And to all those who helped in any way, whether directly or indirectly, in making this day possible, we may not know all your names, but we deeply appreciate your efforts and hard work. Thank you from the bottom of our hearts for helping us make this day unforgettable. Finally, we thank God for this beautiful day and for all of you who joined us today. Please continue to keep us in your prayers as we grow in our faith. Thank you. ഇനിയൊരു നന്ദി പ്രസംഗം അധികപ്പറ്റാണ് എന്നെനിക്കറിയാം. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഒരു 2 വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് എന്നോട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അപരാധമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
തീർച്ചയായിട്ടും 2 അച്ഛന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മോടുകൂടെയുണ്ട്. 2 പേരും നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുന്ന അവസരമായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറിയച്ഛൻ അവധിക്കായിട്ട് പോയിട്ട് 2 ദിവസമേ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് അച്ഛന് നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാനുള്ള അവസരം കണ്ടെത്തുകയും ഇന്ന് മനോഹരമായ ഒരു സന്ദേശം നമുക്കായി നൽകുകയും ചെയ്തു. നമുക്ക് അച്ഛനായിട്ട് നല്ലൊരു കയ്യടി സമ്മാനിക്കാൻ കഴിയുക. നമ്മുടെ അബ്രാഹാം അച്ഛൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അച്ഛൻ്റെ ചാച്ചൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദൈവതിരുസന്നിധിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു. അച്ഛനെ ഞാൻ വിളിച്ചു, അച്ഛാ ഇങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ഇനി അച്ഛൻ്റെ അവിടെ ആയിരിക്കുകയും ബന്ധുമിത്രാദികളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുകയും തുടർന്നുള്ള വിശുദ്ധ കുർബാനയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് വേണമല്ലോ തിരിച്ചു വരാനെന്നുള്ള ചിന്തയോടെയാണ്, ഞാൻ മറ്റ് ആരെങ്കിലും കണ്ടെത്തണമോ എന്നുള്ള ചിന്തയോടെയാണ് ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിച്ചത്. പക്ഷേ ഞാൻ അച്ഛനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ല. അച്ഛൻ വരുമോ? അതിനു മുമ്പേ അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു, വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിക്കൊള്ളാം, ഞാൻ ഈ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഏറ്റെടുത്തതാണല്ലോ. തീർച്ചയായും നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ഇവിടെ ഏറ്റെടുത്തതായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അച്ഛൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് 4-5-6 ദിവസം മാത്രം നാട്ടിൽ ചാച്ചൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ബന്ധുമിത്രാദികളോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടേക്ക് തിരികെ മടങ്ങിയതാണ്. അച്ഛനോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹവും നന്ദിയും ഈ ദിവസം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഈശോയെ നൽകിയതിന് നല്ലൊരു കയ്യടി അച്ഛനെ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കും. ഇടവക കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഏവരുടെയും പേരിലുള്ള അനുശോചനവും സ്നേഹപൂർവ്വം അച്ഛനെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തീർച്ചയായും അച്ഛൻ്റെ ചാച്ചനെ ഓർക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇന്ന് കൂടുതലായി നന്ദി പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതില്ല, ദിയ എല്ലാം പറഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ മുമ്പോട്ട് വന്ന് അതിർവാന സ്വീകരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യും. അതേ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യും. അതേ തുടർന്ന് ഓരോ ഫാമിലിയായിട്ട് മുൻപോട്ട് വന്ന് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതായിരിക്കും ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷക്കാലം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിനായിട്ട് ഒരുക്കിയത് 2 ടീച്ചർമാരാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിജു ടീച്ചറും അനുപമ ടീച്ചറും. 2 പേരോട് നന്ദി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതും വലിയൊരു മോശമായ ഒരു കാര്യമായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ അവധിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് രാവിലെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുങ്ങി വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വരുന്നത് 10:30 മണിക്കാണ്. 10:30ക്കും അതിനുശേഷവുമാണ് വന്നു ചേരുക. പക്ഷേ ഇവർ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ജോലിയുടെയും ഭാരം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഞായറാഴ്ചകളിലും പല ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 9:15 ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. ഇവിടെ ആയിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 9:30 മുതൽ ക്ലാസ് എടുക്കുകയും തുടർന്നുള്ള കാറ്റഗിസം ക്ലാസ്, തുടർന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും സന്നിഹിതരായതിനു ശേഷമാണ് അവർ തിരികെ മടങ്ങുന്നത്. അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അവർക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളിലും കുടുംബത്തിലും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ജോലി സംബന്ധമായ ഭാരമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ ദൈവത്തിന് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് എന്നുറച്ച വിശ്വാസത്തോടെയും ബോധ്യത്തോടെയുമാണ് അവർ ഈ ഒരു വർഷക്കാലം 2 പേര് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠന കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചത്. അവരോടുള്ള കൃതജ്ഞത ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം ഇടവക വികാരി എന്ന നിലയിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുട്ടികളുടെ പാരൻസിൻ്റെ പേരിലുമുള്ള കൃതജ്ഞതയും നന്ദിയും സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. ചെയ്ത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആനുപാതികമായതൊന്നുമല്ലെങ്കിലും ആ പാരൻസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ഗിഫ്റ്റ് സമ്മാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പേരൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള ജേക്കബ് ചേട്ടനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ആ ഗിഫ്റ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് ഷിരു ടീച്ചറിനെയും അനുപമ ടീച്ചറിനെയും മുമ്പോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാര്യങ്ങളുകൂടി ഇത് മനോഹരമായൊരു അലങ്കാരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അന്ന് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണിന് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്നതായ ഒരു അലങ്കാരം, അത് ഈ അത്താനെയൊക്കെയാണ് ഈ സ്വർഗതുല്യമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ടോമി ചേട്ടന്, ആഷ ചേച്ചി, അതോടൊപ്പം സഹകരിച്ച ഷിരു ടീച്ചർ, അനുഭവ ടീച്ചർ, ലിയ ടീച്ചർ, പിന്നെ
അവരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആരെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോടുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. അത് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ പ്രീതി ചേച്ചിയുണ്ട്. ഇത്രയും പേരാണ് ഇന്നലെ ഇത് റിലീസ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ റിലീസ് നേതൃത്വം നൽകിയ ടോമി ചേട്ടനെയും ചേച്ചിയും എല്ലാവരെയും ഏറ്റവും കൃത്യമായി നന്ദിയോടെ അനുസ്മരിക്കുകയും പിന്നെ നമ്മുടെ കൊയറുണ്ട്. എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗാനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. സൗണ്ട് സിസ്റ്റം റിലീസ് സാഹചര്യമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അർത്ഥാലയിലെ നടത്തിയ ക്രിസ്ത്യൻസ്, ഓർത്തർ പോലീസ്, കൈകാരന്മാർ എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സിംഗപ്പൂർ നന്ദിയോടെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ സന്തോഷപൂർവമായൊരു കേക്ക് കട്ടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഇത് മാറ്റും. മാറണോ? ചോണ നീ എടുക്കും. കൊച്ചിനെ തന്നെ നിർത്തി ഒരു ഫോട്ടോ കൊച്ചിനെ തന്നെ